ناقابل برداشت اندرونی درد سے بار بار بابر کی سانس رکنے سے لگی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ طاہر یہ سب دیکھ دیکھ کر اسی خیال سے مغموم ہو رہا تھا کہ اس کے لیے بابر کی ان تکالیف کا کچھ حصہ خود جھیل لیتا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسے بابر سے اتنی زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی کہ کسی وقت اسے لگتا جیسے خود بھی زہر کھا لیا ہو۔ قے ہونے کے دوروں کے مختصر درمیانی وقفوں میں سے ایک میں جبکہ بابر آنکھیں بند کیے بے جان سا لیٹا ہوا تھا، اس عہدیدار کو قریب آنے کی اجازت دے دی گئی جس نے گرفتار کر لیے جانے والوں سے پوچھ گچھ کی تھی۔ مختصراً معاملے کا لب لباب بیان کر دیجئے، صرف لب لباب۔ یوسفی نے اسے چپ کے آگاہی دی۔ خاص بات جو بابر کو معلوم ہونی چاہیے تھی وہ تھی بیدا کا اعتراف جرم۔ ملکہ نے تسلیم کر لیا تھا کہ بیرونی بادشاہ کو زہر دینے کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا، اسی نے اس معاملے میں ضروری افراد کا انتظام کیا تھا، نیز یہ کہ اس طرح اس نے اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لیا ہے۔ تفتیش کرنے والے نے اس سے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا سازشیوں کا کوئی تعلق رانا سنگرام سنگھ سے بھی تھا، مگر بیدا نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ عہدیدار بابر کی اجازت کے بغیر ملکہ کو کچھ اگلوانے کے لیے اذیت دینے کی جرت نہ کر سکا۔ جواب تو اسے دینا ہی ہوگا، بابر نے مرتعش آواز سے کہا، کیونکہ پھر مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ اور وہ حرامزادہ باورچی کمبخت کو ملازم رکھا، اس پر اعتبار کیا، اس کے پکائے ہوئے کھانے کھاتا رہا اور اس نے غداری کی۔ بابر کے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا اور حکیم یوسفی نے عہدیدار کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اعلیٰ حضرت، ان بدماشوں کو تڑپا کر ہلاک کیا جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ ان تینوں کو رواج کے مطابق سزائے موت، بیدا کو بعد میں۔ جو حکم۔ حکیم یوسفی بابر کی جان بچانے کے لیے 2 دنوں اور 2 راتوں تک جدوجہد کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اطمینان کی سانس لی۔ خدا کا ہزار شکر کہ اس نے ہمارے فرمانروا کو حیات نو عطا کر دی۔ اب آپ دودھ پیا کریں اور زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش کرتے رہیں۔ بابر سونے کی کوشش کرتا تھا لیکن نیند برائے نام ہی آتی تھی، بس آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ اتھا غار اب بھی منڈلاتا رہتا تھا جس کے دہانے پر وہ 2 دنوں تک کھڑا رہا تھا۔ عین دہانے پر ان بھیانک دنوں کے بعد اس کے دل میں جس نہایت ہی طاقتور جذبے نے جنم لیا اسے نئی زندگی پانے کا جذبہ ہی کہا جا سکتا تھا۔ اب اس کے لیے زندگی کا مختصر سے مختصر لمحہ بھی تمام سلطنتوں، تمام خزانوں، ساری شہرت و ناموری اور دنیا کے سارے تختوں اور تاجوں سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ اس کی اذیت سے ہلکان اور نڈھال روح اور نحیف جسم کے اندر جیسے کچھ جل کر خاکستر ہو گیا تھا، اور اب وہ دنیا کو بالکل ایک نئی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سوچتا کہ زندگی انسان کو محض ایک ہی بار ملتی ہے، تو پھر اس شخص کی بدبختی کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو خود اس کی عمر تک بھی پہنچنے سے قبل ہی اپنی زندگی سے محروم ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر اس کا دشمن ابراہیم لودھی اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ کیا ملکہ بیدا آن بان والی وہ خاتون جس نے یہ جرم کیا تھا اپنے بیٹے کی موت کو فراموش کر سکتی تھی؟ بابر کو صرف اس بنا پر معاف کر سکتی تھی کہ بابر نے سب کے سامنے اسے اپنی ماں بنا لیا تھا۔ وہ سوچتا کہ فتح بے پایاں مسرتوں سے ہمکنار کر دیتی ہے لیکن خطرناک بھی ہوتی ہے۔ فتح کے نشے میں فاتح اپنی ذات، اپنی طاقت اور لوگوں پر اپنے اثرات کا بہت بڑھا چڑھا کر اندازہ لگانے لگتا ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو بھلا وہ ایسے باورچی پر کب اعتبار کر سکتا تھا جو اتنے برسوں تک وفاداری کے ساتھ بیدا کی خدمات انجام دے چکا تھا۔ اس کا یہ اقدام خود کو بہت کچھ سمجھ بیٹھنے کا نتیجہ ہی تو تھا۔ اگر وہ اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو گیا ہوتا کہ لوگوں کو، اس کے ملک کے لوگوں کے دلی جذبات کو سمجھنے پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا اسے اپنے خلاف بیدا کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نفرت نظر نہ آ جاتی؟ بیدا کی آنکھوں کی وہ بجلی کے کوندے جیسی چمک تو اسے اب کہیں جا کر یاد آ رہی تھی۔ اسے ماہم بیگم کی یہ بات بھی بہت یاد آ رہی تھی کہ بیرونی حملہ آور کی تلوار کے زخم صدیوں تک نہیں بھرتے۔ اس بات پر کان نہ دھرنا، اس بات کی سچائی کو تسلیم نہ کرنا کتنی بڑی خود فریبی تھی۔ اسی وجہ سے تو وہ بیدا کے فریب کا بھی شکار ہو گیا تھا اور خود اپنے فریب کا بھی۔ لیکن اگر اس طرح کے زخم صدیوں تک نہیں بھرتے تھے تو کیا اس کی زندگی اپنے اور اس کے ملک کے لوگوں کے درمیان حائل خلیج کو دور کرنے کے لیے کافی ہو سکتی تھی؟ یا پھر یہ آرزو بھی محض خود فریبی ہی تھی، محض سراب ہی؟ کیا یہ اس بات کی سزا تو نہیں تھی کہ اس کی مہموں کے دوران بے گناہوں کا، نہتوں کا خون بہایا گیا تھا؟ اس قسم کے خیالات اور فکروں سے بابر کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی۔ اسے مستقبل پہلے سے بھی زیادہ تاریک نظر آنے لگا۔ اس سب کے باوجود زندگی کی قوتیں زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں۔ تاریکی میں جھلملاتی ہوئی روشنی دھیرے دھیرے بڑھتی اور تیز ہوتی گئی۔ متلیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ رات کو وہ سکون کے ساتھ سونے بھی لگا، تاہم صبح کو بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو چکر آنے لگتا تھا۔ یہ نقاہت جاتی رہے گی، حکیم نے اسے یقین دلایا۔
आला हजरत, अभी आप लेटे ही रहा करें, जरा जिस्म में ताकत आने दीजिए। कितने दिन? 1 हफ्ता और। मैं आपका थोड़ा सा खून निकाल लेता हूँ। खून में बचे कुचे जहर को निकल जाना चाहिए। मैं वैसे ही बिल्कुल बेजान हो रहा हूँ। बाबर ने मुखालफत की। खून ना निकालिए, मुझे जल्द अज जल्द मुख्तलिफ लोगों से, बेगों से मुलाकातों का सिलसिला दोबारा जारी करना चाहिए। जाहिर है कि लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई होंगी कि मैं निकम्मा और कमजोर हो गया हूँ। हमें एक ताकतवर दुश्मन से टक्कर लेनी है। वो बगलें बजा रहा होगा, बागी सर उठाने लगेंगे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। सेहतियाब हो जाने के कुछ दिनों बाद बाबर ने एक खत काबुल रवाना किया, जिसमें उसने वाक़े की तफसीलात इतनी सच्चाई के साथ ऐसे पुरसुकून अंदाज में दर्ज की कि बाद में पूरे खत को अपनी तुज़्क में शामिल कर लिया। लेकिन पुरसुकून लहजे के इस खत में भी उस दहशत की परछाइयां नमूदार हो गईं जो सर पर मंडलाती हुई मौत के एहसास से उसके दिल पर तारी हो गई थी। मैंने इससे कबल कभी भी जिंदगी की शीरीनी को इतनी शिद्दत के साथ महसूस नहीं किया था। मेरा एक शेर है, जो दहलीज तक मौत की जा चुका है वही कीमत जिंदगी जानता है। इस वाक़े का जब भी ख्याल आता है बुरी तरह मुस्तरब हो जाता हूँ। बाबर के खतरे से बाहर हो जाने के बाद तीसरे दिन उसके हुक्म पर बेग, आला ओहदेदार और सल्तनत के तमाम इलाकों के हाकिम दरबार में जमा हुए। बाबर अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और धीरे धीरे कदम उठाता शहनशीन पर पहुंचकर तख्त पर बैठ गया। दरबारियों ने अपने अपने ओहदे और मनसब के एतबार से अपनी जगह संभाल ली तो मलिका बेदा के अंदर लाए जाने का इशारा किया गया। मुलजिमा अंदर आई और 2 सिपाही उसके दाएं और बाएं तरफ खड़े हो गए। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस अपने सफ़ेद बालों वाले सर को बड़े फख्र से उठाए हुए अंदर आई थी। फिर भी उसने तख्त की तरफ रुख करके ताज़ीमन सर को कुछ खम दिया। उसने एक ही नज़र में शहनशीन की सीढ़ियों, तख्त पर बैठे हुए बाबर के जर्द जर्द से चेहरे, हल्कों में धसी हुई उसकी आंखों और शानदार दस्तार में टंगे हुए हीरों की चमक दमक का जायजा ले लिया। उसका हौसला बढ़ गया और फौरन ही बड़ी आन से तन कर खड़ी हो गई। समाअत शुरू हो गई। बैदा को लाने वाले ओहदेदार ने दरियाफ्त किया कि शहनशाह की जान लेने की साजिश में सजाए मौत पाने वाले अफराद के अलावा और कौन कौन मुलव्विस था। ये साजिश नहीं, मेरा इंतकाम था, बैदा ने कहा। इंतकाम उस खून का जो आपके बादशाह ने बहाया है। मेरी मदद बहलोल, अहमद और 2 कनीजों ने की थी। उन्हें इंतकाम लेने वाले शहीदों का दर्जा नसीब हुआ, बहादुरों की मौत मिली। अब मेरी बारी है। मैं मौत से जरा भी खौफ नहीं। मैं अपने लख्ते जिगर के गम में जलकर खाक हो चुकी हूँ। कत्ल करा दीजिए मुझे, उड़ा दीजिए मेरी खाक को हवाओं में। उसने ये सब फारसी में कहा जिसे सबने समझ लिया। सब खामोश रहे। बाबर पर वाज़े हो गया कि नडर बेदा सर से कफन बांध के आई है, इसलिए जहर में बुझे हुए अल्फाज इस्तेमाल कर रही है ताकि बादशाह चिराग पा होकर फौरन ही जल्लाद को तलब करे। हुक्म दे कि निहत्ती माँ को सख्त से सख्त अज़ियतें दी जाएं। बाबर ने सोचा कि ऐसा करने का मतलब ये होगा कि जीत बैदा की हुई। उसकी बेखौफी और बेबाकी के मुतालिक तरह तरह के किस्से चारों तरफ मशहूर हो जाएंगे और उसे शोहरत दवाम हासिल हो जाएगी। बैदा चाहती है कि बाद में उसे एहतराम के साथ याद किया जाए। बाबर ने अपने गुस्से को दबा दिया। उसे तो बैदा पर वैसे ही सब्र तहम्मुल और अज़्म के साथ फतह हासिल करनी थी जैसे बैदा के दिए हुए जहर के असर पर हासिल की थी। अचानक उसके जिस्म में पैदा होने वाले तशन्नुज ने जहर दिए जाने के वाक़े की याद ताज़ा कर दी, लेकिन इस तशन्नुज की तरफ दरबारियों का ध्यान न गया। बाबर खामोश रहा। इतने में मलिक दाद करानी बोल पड़ा। सुल्तान इब्राहिम की वालिदा साहिबा, खुद को इंतकाम लेने वाले जांबाज खातून बनाकर पेश करने की कोशिश न कीजिए। आपने शाह आली को फरेब देकर बड़ी कमीनी हरकत की है। खामोश हो जा गद्दार। मुझे तो अपने मकसद की तकमील के लिए यह करना ही था। आपने तो मां के मुकद्दस नाम को भी दागदार कर दिया। आली जान ने जब आपको अपनी मुंह बोली वालिदा कहकर आपकी तौकीर बढ़ाई थी तो शिद्दत जज्बात से सब लोगों के सामने ही आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू, वो नफरत के आंसू थे। भला खुद को मैं इस शख्स की मां तसव्वुर कर सकती थी जिसके हाथों मेरे इब्राहिम दुनिया से उठ गए? कभी भी नहीं। बाबर अब भी खामोश था। करानी ने बुलंद आवाज से कहा, लेकिन आपके बेटे के पास तो शाह बाबर की फौज से 10 गुना बड़ा लश्कर मौजूद था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके बेटे को अगर फतह हासिल हो जाती तो वो अपने दुश्मनों में से एक को भी जिंदा ना छोड़ता। जंग बहरहाल जंग ही होती है। आपके दिल में जरा भी इंसाफ होता तो आप कभी भी इतनी मक्कारी के साथ जहर का सहारा न लेती। शाह बाबर तो ईमानदारी से बरसरे पैकार हुए थे। मैदान जंग में तलवार के मुकाबले में तलवार उठाकर, मैं औरत हूं, तलवार उठा के नहीं लड़ सकती। मेरी तलवार तो वही जहर था। बैरूनी हमलावरों ने पानीपत के मैदान में हमारे हजारों सिपाहियों को हलाक कर दिया।
सारे हिंदुस्तान को अपने कहर व गजब का निशाना बना लिया। मुझ जैसी कितनी ही माएँ आज सोगवार हैं। जाने कितनी बीबियां आहो बुका करती हुई अपने शौहरों के साथ सत्ती हो चुकी हैं। मैंने जो जहर दिया है वो उन्हीं बैरूनी हमलावरों के किए की सजा था। इस जहर में बेवाओं और यतीमों के आंसू शामिल थे। ये सब सुनकर बेग चीख उठे। एक लंबी दाढ़ी वाले बेग ने बाबर के सामने सर झुकाकर तजवीज पेश की। आला हजरत, बहुत सुन चुके हम इस खपती बुढ़िया की बकवास। जल्लाद को हुक्म दीजिए कि इसकी जबान खींच ले। हाँ हाँ, मेरी कनीज की तरह मुझे भी बिफरे हुए हाथी के सामने फिकवा दो, रौंद डालो। बेदा गुस्से से चीख उठी। मैं जरा भी खौफ नहीं, जरा भी। क्या उस निहत्ती माँ को किसी शहीद की सी मौत मरने दिया जाना चाहिए? बाबर सोच में पड़ गया। उफ, कितनी भयानक बात होगी ये। खुद उसके बच्चों की माएँ आखिर उसे किस नजर से देखेंगी? माहम बेगम क्या कहेंगी? अभी कुछ ही दिनों कबल उसने तुज़्क में हरात से मुतालिक बाब मुकम्मल किया था। खदीजा बेगम की मौत के मुतालिक लिख चुका था। खदीजा अपनी मक्कारी और दगाबाजी में बैदा से कम न थी, लेकिन जब उस शैबानी खान के इशारे पर उस खपती पर शहवत परस्त बेग मंसूर बख्शी के हाथों शहीद की मौत हासिल हो गई थी तो वो अवाम की यादों का ताबिंदा जुज़ बन गई थी। खदीजा की मौत की बिना पर बहुत से लोग अब भी शैबानी खान से नफरत किए जा रहे थे। वो खुद भी अपनी हकीकत निगारी के अहद के बावजूद जबर तशद्दुद का शिकार हो जाने वाली खदीजा बेगम की मौत का किस्सा लिखते वक्त इस नौयत के जज्बात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था। वो सोचने लगा कि उसे क्या तर्ज अमल अपनाना चाहिए कि उसके खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत के जज्बात न घिर जाएं। बेग चीख चीख कर मुतालबा कर रहे थे कि बैदा को सजाए मौत दी जाए, इस पगली को बिफरे हुए हाथी के पैरों से रुंधवा दिया जाए, बोरे में बंद करके बुलंद मीनार से नीचे फेंकवा दें। बाबर ने खामोश रहने का इशारा किया और बेगों ने अपनी चीखों पुकार बंद कर दी। लगता है कि इन मोहतरमा के लिए, बाबर ने पुरसुकून लहजे में कहना शुरू किया, सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, मौत से भी मुहीब तर सजा। आप लोग सुन चुके हैं। इनकी बातों से तो ऐसा जाहिर होता है गोया इनका दिल सारी माओं, बेवाओं और यतीमों के हाल पर आहो बुका कर रहा है। नीज ये कि इन्होंने अपने जहर को भी गोया उन सबों के आंसुओं से ही तैयार किया था। ये सब झूठ है। खुद इनका बेटा इब्राहिम पंजाब, बंगाल, ग्वालियर और दूसरे सारे इलाकों के हुक्मरानों से मुसलसल जंग करता रहता था। इस खाना जंगी में हर साल कितने अफराद लुक़मा अजल बन जाते थे? जरा बताइए तो मलिक दाद साहिब। गुज़िश्ता 3 बरसों से हमारे 60,000 से जायद लश्करी काम आ गए थे। करानी ने फौरन ही जवाब दिया, लीजिए, सुन लिया ना आप लोगों ने। इन मोहतरमा के बेटे ने इस तख्त पर से, और बाबर ने तख्त के हत्थे पर हाथ मार दिया। 10 बरस तक हुक्मरानी की। हिंदुस्तान की आबादी बहुत है। जंगों के लिए एक दूसरे को तबाह करने के लिए यहाँ आदमियों की कोई कमी नहीं थी। सुल्तान इब्राहिम के पास मालो ज़र की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो इससे भाड़े के सिपाही भर्ती करता रहा था। वो सोना बटोरता रहता था, इसे तामीरात पर सर्फ नहीं करता था, महज सिपाहियों को ही भर्ती करता रहता था ताकि वो सैकड़ों हजारों की तादाद में उसकी खातिर अपनी जानें कुर्बान करते रहें और सिपाही अपनी जानें गंवाते रहें, जिसका सबब अक्सर यह होता था कि सुल्तान इब्राहिम अच्छा सिपा सालार न था। किसी सिपा सालार की लियाकत व महारत का अंदाजा महज उसकी फतूहात ही से नहीं बल्कि उसके नुकसानात से भी लगाया जाता है। पानीपत के मैदान में हमारे 2000 लश्करी काम आए, लेकिन सुल्तान इब्राहिम ने फन्ने हरब में इतने ज्यादा अनाड़ीपन का सबूत दिया कि उसके 30,000 सिपाही हलाक हो गए। वो भी सिर्फ हमारी तलवारों और तोपों की ही वजह से नहीं बल्कि खुद उसके हाथियों की वजह से। शायद सुल्तान इब्राहिम भी अपने ही हाथी का शिकार हो गया हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे इब्राहिम की वालिदा, बाबर ने बुलंद खनकती हुई आवाज से कहा, अगर मलिका बैदा इतनी ही ज्यादा इंसाफ पसंद हैं, अगर हलाक हो जाने वाले सिपाहियों की बेवाओं और यतीमों के लिए उनके दिल में इतना ही ज्यादा दर्द है, तो आखिर उन्होंने वाहियात खाना जंगियों में हजारों अफराद को हलाक ही क्यों होने दिया? अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? उसे आखिर बिला वजह खून क्यों बहाने दिया? मैं तो सिर्फ माँ हूँ, बादशाह को हुक्म देना मेरे बस की बात न थी। बैदा ने इल्जाम लगाने की बजाय अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। और हम यहाँ खाना जंगियों का खात्मा करने के लिए आए हैं। हम इस अजीम मुल्क को मुत्तहिद करके एक अजीम शान और ताकतवर सल्तनत कायम कर रहे हैं। हम यहाँ नई तामीरात कराएंगे, मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। जिस काम का बेड़ा उठाया है उसे मुकम्मल करके रहेंगे। अय्यारो मक्कार मलिका के लिए सबसे भयानक सजा यही होगी कि उनके लाख चाहने के बावजूद, उनके जहर और गुस्से के बावजूद हम यही रहेंगे और इन सब कामों को अंजाम देंगे जिन्हें अंजाम देने की अहलियत न खुद उनमें थी और ना ही उनके बेटे इब्राहिम में। आफरीन। मलिक दाद करानी इत्मीनान की सांस लेकर कह उठा। लोगों ने महसूस कर लिया कि दलाइल के इस मुकाबले में भी बाबर को फतह हासिल हो गई है। अगर साजिश खातून के दिल में बेवाओं और यतीमों का इतना ही ज्यादा दर्द है जितना ये कह रही हैं, तो हम हुक्म देते हैं। अब्दुल करीम बेग। बाएं जानिब की कतार से एक फरबा अंदाम बेग उठ खड़ा हुआ। खादिम हमतन गोश है, हम ये काम आपके सुपुर्द कर रहे हैं।
بیدا خانم کو ان کی ساری دولت سے محروم کر دیا جائے، اس دولت سے جمنا کے کنارے ایک خیرات خانہ تعمیر کیا جائے، ملکہ کے خدام اور کنیزیں وہاں کام کریں، اور ملکہ کے خزانے سے یتیموں اور بیواؤں میں اس وقت تک خیرات تقسیم کی جاتی رہے جب تک یہ خزانہ ختم نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا حکم سر آنکھوں پر، اور ان کی سن رسیدہ بیدا خانم کی محترم بیگ زندگی کے آخری ایام تک حفاظت کیجیے۔ کیا فرمایا علی جان نے؟ عبد الکریم ہکا بکا رہ گیا۔ سزائے موت نہ دی جائے کیا؟ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ سزائے موت نہ ملے گی، متوقع مطلوبہ، لیکن بہرحال محیب موت کے سرد لمس کو نہ جھیلنا پڑے گا۔ بیدا کے دل میں یہ خیال تیزی سے آیا اور اچانک اس نے زندگی کی گرم گرم سانسوں کے لمس کو محسوس کیا۔ اس کی روح لرز اٹھی، نرم پڑ گئی، ایسا لگا جیسے اس کے اندر کوئی تار ٹوٹ گیا ہو۔ ملکہ بیدا نے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھک لیا اور رو پڑی۔ مرغ خواندمیر، شاعر شباب مامائی اور مدرس ابراہیم قانونی، جنہیں بابر نے مدعو کیا تھا، ہرات سے آگرے کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 3 مہینوں تک سفر کرتے رہے۔ ان لوگوں نے درہ خیبر کو پار کیا، جس کی رفتوں نے ان کے دلوں میں خوف اور نا امیدی کے جذبات بیدار کیے اور ان کے اس خیال کو تقویت پہنچائی کہ پروردگار کی تخلیق کردہ قدرت کی عظمتوں اور وسعتوں کے مقابلے میں انسان محض ایک ذرہ خاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے دریائے سندھ اور گھنے جنگلات کو پار کیا اور خواند میر کو غالباً پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کتنی وسیع و عریض، کتنی بے کراں ہے۔ یہ علاقے جنہیں کوئی گھڑ سوار ایک ہفتے میں تو کیا 1 مہینے میں بھی پار نہیں کر سکتا تھا، در حقیقت بے کراں تھے اور اب ایک ہی سلطنت کا جزو بن چکے تھے۔ مسافروں کو بمشکل ہی یقین ہو پا رہا تھا کہ وہ ایک ہی سلطنت کے اندر محو سفر ہیں، جس میں بلخ سے کابل تک، کابل سے لاہور اور لاہور سے دہلی تک سارے علاقے میں بابر کے احکام و فرامین کے بے چون و چراں تعمیل کی جاتی تھی۔ بابر کے مدعو کیے ہوئے ان افراد نے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا تھا۔ ان کے اور ماورن نہر اور خراسان سے دہلی کا سفر کرتے ہوئے صاحبان فنون کے ساتھ مختلف علاقوں کے صوبیداروں، سرحدی گشتی دستوں اور مالگزاری، ڈاک اور مہمان خانوں کے ذمہ داروں نے بہت ہی مہذب برتاؤ کیا تھا۔ لگتا تھا جیسے ہم لوگ سفیر ہوں، شاعر شہاب مہمائی نے بعد میں کہا، اور واقعی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ جب یہ لوگ کسی ایسے شہر یا گاؤں سے گزرنے لگتے جہاں لٹیروں کی وجہ سے ذرا بھی خطرے کا امکان ہوتا تو خواند میر اور اس کے ہمسفروں کی حفاظت کے لیے 200 سپاہیوں تک کے دستے بھیج دیے جاتے تھے۔ کارواں سراؤں میں بھی ان شاہی مہمانوں کے لیے بہترین کمروں میں مفت قیام و طعام کا انتظام ہوتا تھا، اور وہاں سے روانگی کے وقت راستے کے لیے کافی مقدار میں چاول، گوشت اور گھی وغیرہ ساتھ کر دیے جاتے تھے۔ چھوٹے موٹے مصارف کے لیے انہیں کچھ نقد رقم بھی دے دی جاتی تھی۔ ان لوگوں کو کہیں گھوڑے بدلنے کی ضرورت ہوتی تھی تو راستے کے نگراں اور ڈاک کے ذمہ داران سب سے پہلے ان کے لیے گھوڑوں کا انتظام کر دیتے تھے۔ خواند میر کو راستے میں بابر کے پاس آتے ہوئے اصلی سفیر اور ہندوستان آتے ہوئے تاجروں کے قافلے اکثر نظر آتے تھے۔ آگرے کے مغرب میں واقع قصبے سیکری میں بابر کو ایک اور جنگ میں جو پانی پت کی جنگ سے بھی کہیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی، رانا سنگرام سنگھ کے لشکر پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد ان حکمرانوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی جو بابر کے پاس اپنے سفیر بھیج رہے تھے۔ کوئی اسے مبارکباد بھیج رہا تھا، کوئی اس کی اطاعت قبول کر رہا تھا اور کوئی اس کے ساتھ مل جل کر پرامن طور پر رہنے کی تجویز پیش کر رہا تھا۔ لاہور میں خواند میر کی ملاقات ایران کے سفیر سے ہوئی، جو تبریز سے شاہ اسماعیل کے بعد تخت نشین ہونے والے اس کے بیٹے شاہ طہماسب کی طرف سے دیگر شاندار تحائف کے علاوہ بابر کے حرم کے لیے چوکس قوم کی 2 حسینائیں بھی ساتھ لیے جا رہا تھا۔ یہ لڑکیاں سفید اونٹ کے محمل میں، جس پر سونے کے پتھر چڑھے تھے، سفر کر رہی تھی۔ لاہور کے مشرق میں مورخ خواند میر کی ملاقات ایک پڑاؤ پر سمرقند اور تاشقند کے سفیروں سے بھی ہوئی۔ اب بابر کی ہندوستان کی سلطنت کو اس کے کٹر دشمن یعنی شیبانی خاندان کے حکمرانوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ خود بابر بھی ماضی کے تلخ واقعات کو فراموش کر دینے کی خواہش ظاہر کر چکا تھا اور اس کے سفیر ہندوستان سے قیمتی تحائف کے ساتھ سمرقند اور تاشقند کا دورہ کر چکے تھے۔ سمرقند سے کوچ کنچی خان نے بابر کے لیے 7 اونٹوں پر سائسگی قسم کی بہترین کشمش، کان بادام قسم کی انتہائی شیریں خشک خوبانیاں، بخارا کی تیز اور خوشبودار شرابیں اور ماورن نہر کی انواع و اقسام کی مشہور اور بے نظیر چیزیں بھیجی تھیں، اور ان اشیاء کے ساتھ ہی ساتھ 200 اصیل گھوڑے بھی۔ بابر نے سمرقند کے سفیر سے دشت بہشت باغ کے اندر جمنا کے کنارے تعمیر کیے جانے والے محل میں پورے شاہی آداب و مراسم کے بموجب ملاقات کی تھی۔ ہمیں بادشاہوں کے جیسے عزت بخشی گئی۔ خان کے سفیر نے جو اپنے وطن کو واپس جا رہا تھا، خواند میر سے اپنی ملاقات کے دوران فخریہ بیان کیا۔ خواند میر صاحب، میں نے ہندوستان میں اتنا سونا دیکھا جتنا شاید کسی نے کہیں بھی کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شاہ بابر سونے کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تخت کے سامنے بہت لمبا چوڑا قالین بچھا ہوا تھا۔